تفتیشی کیسز حل کرو گے تو ترقی پاؤ گے۔ سندھ پولیس کے شعبہ تفتیش اور لیگل میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں SHO کی ترقی کا فارمولہ بتا دیا گیا۔ IG سندھ نے اجلاس کی صدارت کی۔ IG سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ شکایت کنندہ اور گواہان کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ سندھ پولیس 400 پروسیکیوٹر بھرتی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اجلاس میں کرائم اینڈ انویسٹیگیشن کمیٹی کی جانب سے تفتیشی افسر اور SHO کی اگلے عہدے پر ترقی تفتیشی کیسز حل کرنے سے مشروط کرنے کی تجویز دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تجویز پر قانون سازی کے ذریعے پولیس رولز میں ترمیم کروا کر عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے گا۔ قبضہ مافیا کے خلاف KMC اینٹی انکروچمنٹ کا آپریشن چھٹے روز بھی جاری رہا۔ ضلع جنوبی میں مختلف مقامات سے ٹھیلے پتھارے اور دیگر سامان ضبط کر لیے گئے۔ جنید جاوید کی رپورٹ۔ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن تیز، KMC کا تیز رفتار ایکشن۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ کی ضلع جنوبی میں کارروائیوں کا چھٹا روز۔ محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے نے چونا بھٹی اور سول اسپتال کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی۔ محکمہ انسداد تجاوزات نے مرکزی شاہراہوں سے ٹھیلے پتھارے، ٹیبل، کرسیاں اور دیگر سامان ضبط کر لیا۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران راجپوت نے 6 روز کے دوران ضبط کیے گئے سامان کا KMC ورک شاپ میں معائنہ کیا۔ سینئر ڈائریکٹر عمران راجپوت کا کہنا تھا کہ ضلع جنوبی کے بعد کسی ایک دوسرے ضلع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے یہ طے کیا تھا میئر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہر ڈسٹرکٹ میں ایک گرینڈ آپریشن رکھیں ایک ہفتے کا۔ تو پہلا آپریشن ہمارا یہاں جاری ہے۔ ابھی ہماری ٹیم جا رہی ہے لیاری کے ایریا میں، اولڈ سٹی ایریا میں آپریشن کریں گے۔ اچھا، یہ آپ کو یہ علم میں لانا ضروری ہے کہ ہم روڈ پہ جو انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے سافٹ انکروچمنٹ۔ ٹھیلے ہوتے ہیں، پتھارے ہوتے ہیں، موویبل چیزیں، وہ موو کر جاتے ہیں گلیوں میں۔ ہم یہ گریجولی آپریشن کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ محکمہ انسداد تجاوزات کے آپریشن میں اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کو معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ مستقل ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو آگاہ کرنے کے باوجود سیکیورٹی کے لیے پولیس نہ ملی۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں بڑا اضافہ۔ کراچی والے بھاری بل دینے کی تیاری کر لیں کہ الیکٹرک نے ایک ساتھ 9 ماہ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست جمع کرا دی۔ کہ الیکٹرک نے مالی سال 2024 کے 9 ماہ کے لیے FCA کی درخواست پر نیپرا کی رہنمائی طلب کر لی۔ کہ الیکٹرک نے 7 ماہ کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے فی یونٹ 18 روپے 86 پیسے کا اضافہ مانگ لیا۔ ایک ساتھ 9 ماہ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ جولائی 2023 تا مارچ 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کی گئی۔ نیپرا میں دائر 7 ماہ کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ مانگا گیا ہے۔ کہ الیکٹرک کمپنی نے 2 ماہ کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں کمی کی درخواست کی ہے۔ درخواست کے مطابق 7 ماہ کا اضافہ فی یونٹ 18 روپے 86 پیسے بنتا ہے۔ 2 ماہ کے لیے کمی کی مد میں 29 پیسے کی درخواست کی گئی ہے۔ دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر کہ الیکٹرک کا سالانہ مینٹیننس کام پانی کی فراہمی اولڈ صدر ایریا، لیاری، جمشید ٹاؤن، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں بھی معطل۔ شہریوں نے متبادل طریقے سے پانی کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ مرمتی کام کے لیے کوئی متبادل طریقے سے متاثرہ علاقوں میں پانی فراہم کرنا چاہیے تھا۔ پانی بنیادی ضرورت ہے، 2 دن بھی نہیں ہوگا تو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق مینٹیننس کام کے باعث شہر کو مجموعی طور پر 165 MGD پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ عوام میں ٹریفک قوانین کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے مہم شروع کر دی گئی۔ 12 مقامات پر آگاہی کیمپس قائم کر دیے گئے۔ شہریوں نے پولیس کے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ DIG ٹریفک کراچی احمد نواز چیمہ کی ہدایت پر پولیس نے شہریوں میں ٹریفک قوانین کا شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے 7 اضلاع میں 12 مقامات پر آگاہی کیمپس قائم کر دیے گئے۔ اپنی تمام نفری جو ہے وہ اسٹاپ لائن کی خلاف ورزی کے حساب سے بھی لوگوں کا اویئرنیس دے رہے ہیں، ون وے کے حساب سے بھی دے رہے ہیں کہ جی ون وے کی خلاف ورزی نہ کریں، سگنل جمپ بھی نہ ہو، سگنل جمپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ چلان جب یہ کرتے ہیں تو زیادہ سزا کا تو کانسیپٹ اسلام میں بھی ہے، سزا دیں گے تو کسی کو سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، بیچ میں پھر تھوڑا بہت دائیں بائیں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ سر ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی کے دوران پولیس نے شہریوں کو جرمانوں سے بچنے کا مشورہ بھی دیا۔ افسران کا ہمیں حکم ہے کہ ان کو پہلے سمجھاؤ، آگاہی مہم سے سمجھاؤ کہ ون وے پہ نہیں جاؤ، سگنل جمپ نہیں کرو،
स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी नहीं करो। आवाम का फ़ायदा है, अगर खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे हम किसी सूरत में कोई चालान नहीं करेंगे। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई जाने वाली आगाही मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इम्तिहानी बोर्ड ने तालिबे इल्मों को नवीद सुना दी। बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक अब एक ही साल में 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात दिए जा सकेंगे। सैयद उबैर राशिद की रिपोर्ट। ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड की तुलबा को सहूलत। ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड ने दाखिला पॉलिसी 2024 का इजरा कर दिया। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इम्तिहानी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नासिर अंसार ने बताया कि बोर्ड के एक साल में कंबाइन इम्तिहान देने की सहूलत मुतारिफ करा दी। 2017 से 2021 में मैट्रिक करने वाले तुलबा आर्ट्स या कॉमर्स में कंबाइन इंटरमीडिएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ 8वीं जमात के इम्तिहानात दिए और मैट्रिक नहीं किया तो वो मैट्रिक के मुश्तरका पर्चों में शिरकत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 8वीं करके बच्चा छोड़ गया है तो 9वीं में भी जाऊं और 10वीं में भी जाए और फिर 2 साल पूरे लगाए, तो हमने ये देखा कि उन बच्चों को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। तो 2017 से 21 के दौरान अगर किसी बच्चे ने 8वीं पास कर ली है और वो तालीम कंटिन्यू नहीं कर सका किसी भी वजह से, तो उनको एक मौका हमने ये दिया है कि वो हमारे पास आए। 2024 में वो दोनों सालों का कंबाइन यानी 9th और 10th का कंबाइन इम्तहान दे दे, ताकि एक तो उसका वक्त भी बचे और वो आगे उसको जो भी उसके फ्यूचर प्लान्स हैं उस पर वो काम कर सके। नासिर अंसार ने बताया कि प्रैक्टिकल इम्तिहान में ज़ियाउद्दीन बोर्ड बड़ी जिद्दत के साथ मुनक्किद करवाएगा। नासिर अंसार ने मजीद कहा कि 2017 से लेकर 21 तक मैट्रिक के लिए वो कंबाइंड साइंस प्री इंजीनियरिंग में पेपर दे सकते हैं। एक साल कंबाइंड पेपर्स में 12 पर्चे देने होंगे। कैमरामैन इमरान इकी के साथ सैयद उबैर राशिद, सिटी 21। आग से कैसे बचा जाए, प्रेस क्लब पर जलने से बचाव के बारे में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने आग से जलने के वाक़यात से बचाव के हवाले से आगाही फराहम की। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। आग से खुद को कैसे बचाया जाए, घर में हिफाजत कैसे की जाए, माहिरीन ने सेमिनार में तरीक़ेकार बता दिया। कराची प्रेस क्लब पर जलने से बचाव के बारे में आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मजहर निज़ाम और डॉक्टर समिया तस्लीम ने बताया कि ज़्यादातर जलने के केसेस में मालूम होता है कि इनसे बचा जा सकता था, घर में भी लगने वाली आग से बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर पे अगर हम उसकी आगाही दें लोगों को बताएं कि क्या चीज़ें कैसे की जाएं और उसमें किस किस चीज़ का ख्याल रखा जाए, तो एक बहुत बड़ा एरिया बर्न का जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। हर चीज़ प्रिवेंटेबल है अगर आप उस मौके पे जहन आपका हाजिर हो और आप जाने कि आप क्या कर रहे हैं। अगर दूसरे की भी मिस्टेक है तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ होने वाली है, तो बजाय बैठ कर के देखने के आप उसको मना कर सकते हैं। शुरा से प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शुएब अहमद और सीनियर सहाफ़ी तुफैल अहमद ने भी खिताब किया। तो मेरे ख्याल में ये भी एक हमारा जो है एक अलमिया है कि हम क्या अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। तो अवेयरनेस तो एक तो यही है कि जलने के जो वाक़यात हैं उससे बचा कैसे जा सकता है, और दूसरी ये चीज़ है कि जो जल जाते हैं तो उनको फैसिलिटी या जो आप कह लें ट्रीटमेंट फराहम करने के लिए हुकूमत और रियासत जो है क्या काम कर रही है। इन दोनों पहलुओं पे जो है बहुत ज़्यादा काम करने की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मौके पर सेमिनार में डॉक्टर, सहाफ़ी, पैरामेडिकल स्टाफ समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। माहीगीरों को बेहतर सहूलतों की फराहमी। कराची फिशरीज़ में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान के इजलास में मुशावरत। इजलास में सोसाइटी में घोस्ट मुलाजमीन की मेंबरशिप ख़त्म करने से मुतल्लिक़ जायजा लिया गया। तहा मलिक की रिपोर्ट। माहीगीरों को बेहतरीन सहूलियात देने का अज़्म। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को नुकसान से कैसे बचाया जाए, मेंबरान मुतहर्रिक हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में मेंबरान फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इदारे को नुकसान पहुँचाने वाले मेंबरान की मेंबरशिप तहकीकात के बाद ख़त्म करने की इजाज़त दे दी। इजलास के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमीशन को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ तहकीकात की गई है, जबकि अब मेंबरान की मंजूरी के बाद ऐसे लोगों को इदारे से फारिग किया जाएगा जिन्होंने माहीगीरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हाई कोर्ट में भी जो रिपोर्ट सबमिट होगा, जो इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट होगी, उसमें भी बाकायदा इस निशान जो मलिक है, जो सेक्शन इंचार्ज है, इन्होंने भी क्या बयान दिया, क्या लिखा है कि भाई हमें सारे ऑर्डर मार्केट मैनेजर ने दिए थे,
सारे ऑर्डर हमें मार्केट मैनेजर ने दिए थे। एडमिनिस्ट्रेटर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में जो भी फैसला होगा वो माहीगीरों की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए होगा। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हैदराबाद में बड़े अस्पताल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत है। हमें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए भी काम करना होगा। इजलास से खिताब में मरकज़ी एडहॉक कमेटी के रुकन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम कराची से कश्मीर तक अवामी खिदमत का जज्बा इंसानियत की बुनियाद पर रखते हैं। हैदराबाद की आवाम ने एतमाद करके हमारे कांधों पर बोझ डाला है। मेहनत जिद्दोजहद से अपने हलकों के लोगों की मदद ताउन करना है। अमीर जमात इस्लामी का पाकिस्तान हाफिज रहमान कहते हैं कि हुकूमत आइन की बालादस्ती में नाकाम हो चुकी है। पहले बल्दियाती इंतखाबात फिर आम इंतखाबात में शब खून मारा गया। इलेक्शन कमीशन को पहले से फॉर्म 47 लिख कर दिए गए थे। इस हुकूमत को जिन लोगों ने मुसल्लत किया वो सब शरीके जुर्म हैं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। हाफिज नईमुर रहमान का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। बोले ये हुकूमत खोखली है, अवाम ने इस हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। ये हुकूमत अगरचे हुकूमत है लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आती और उसका सबब ये है कि बिल्कुल खोखली हुकूमत है, अवाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अवाम ने उसको बिल्कुल मुस्तरद किया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का मजीद कहना था कि कराची में डकैती में 64 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम शहर में बढ़ रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। यानी सिर्फ इस साल में ये अप्रैल खत्म हो रहा है, 64 लोग सिर्फ इसलिए कत्ल हो गए हैं कि वो मोबाइल छीनते हुए, बाइक छीनते हुए, गाड़ी और जेवर छीनते हुए लोगों को गोली मार दी गई। 64 लोग शहीद हो चुके हैं और 17-18 हज़ार वारदातें इन 3-4 महीनों में हैं जो रजिस्टर हुई हैं। और आप जानते हैं, सहाफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ क्राइम रिपोर्टर्स भी होंगे। इससे पहले हाफिज नईमुर रहमान के कराची प्रेस क्लब पहुंचने पर क्लब के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया और सिंध की सकाफत, सिंधी टोपी और अजरक भी पेश की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। MQM रहनुमा अली रजा आबदी के कातिल अंजाम को पहुंचे। इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने 4 मुल्जिमान को सज़ा सुना दी। मुल्जिमान को 2 बार मौत की सज़ा सुनाई गई। MQM के साबिक रहनुमा और कौमी असम्बली के साबिक रुकन अली रजा आबदी को 5 साल कबल घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। क्यों रहनुमा अली रजा आबदी कत्ल केस का फैसला आ गया। अली रजा आबदी के कातलों को 2 बार उम्र कैद की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 4 मुल्जिमान को सजा सुनाई। मुल्जिमान में मोहम्मद फारूक, मोहम्मद गजाली, अबू बकर और अब्दुल हसीद शामिल हैं। कत्ल अम्द और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं। अदालत ने मुल्जिमान को 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने की रकम अली रजा आबदी के वुरसा को अदा की जाए। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 1 साल कैद की सजा भुगतना होगी। अदालत ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी से फैसले तक का वक्त सजा में शामिल कर दिया। कारोबारी दुनिया का रुख कर लेंगे। स्क्रैप के गोदामों पर पुलिस के छापे और गिरफ्तारियां। ताजिर पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ सरापा एहतजाज। ताजिरों ने पुलिस कार्रवाइयों को रोकने के लिए 8 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। गिरफ्तारियां और छापे नामंजूर। प्रेस क्लब के बाहर स्क्रैप के ताजिरों का एहतजाज। ताजिरों ने प्रेस क्लब रोड को ट्रक खड़े करके बंद कर दिया। स्क्रैप ट्रेड यूनियन के सदर इकबाल लिन का कहना है कि पुलिस कबाड़ की दुकानों और गोदामों पर धावा बोलकर ताजिरों को गिरफ्तार कर रही है। सिलसिला बंद न हुआ तो 8 दिन बाद फिर एहतजाज करेंगे। IG साहब को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको मना करें, किसी कारोबार को नहीं उठाएं। अगर कोई चोर डकैत है उनका पता करें, हर थाने में गाइड करें, हम उनका तावन करेंगे। उनको उठा के बंद करें और जला वतन कर दें। हमारे पास एक पुलिस का सिपाही नहीं आना चाहिए। अगर मजीद किया तो हम सुपर हाईवे बंद करेंगे। 8 दिन का हमने टाइम दिया है। अगर पुलिस हमें मार भी देगी तो हम नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं। स्क्रैप ट्रेडर्स के रहनुमा शहजाद बलोच बोले, पुलिस जायज तरीके से खरीदो फरोख्त किए गए माल को भी जब्त कर रही है। तो आप IG साहब पहले वहाँ नजर डालें, उसके बाद जो बचती है फिर वो जो 4-8 कबाड़ी हैं आप उनको बंद करें, मगर लाइन से सबको बंद ना करें। लाइन से सबके पास जो है वो 10-10 मोबाइलें ना भेजें। स्क्रैप ट्रेडर्स ने IG सिंध से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन गुलफाम अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। असिस्टेंट प्रोफेसर यासिर रिजवी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर सहाफ़ी बिरादरी और असातिज़ा का एहतजाज। एहतजाज में जामे उर्दू और जामे कराची शोबा अबलाग आमा के असातिज़ा की शिरकत। मुजाहिरीन का हुकूमत से यासिर रिजवी के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहते हैं कि 9 साल कबल यासिर रिजवी को शहीद किया गया।
کیس کی تفتیش کو روکنا حکومت کی ناکامی ہے۔ ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں ان کی برسی پہ اور ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسر رضوی کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، انہیں قرار واقعی سزا دی۔ ان کے قتل کو آج 9 سال ہو گئے ہیں۔ ان کو جو جس بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا، یہ ریاست کی ناکامی ہے کہ اس کو انہوں نے جو ہے کیس کو داخل دفتر کر دیا اور اس پہ جو ہے تفتیش روک دی۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس تفتیش کو دوبارہ سے شروع کیا جائے اور ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے۔ ناپا میں جاری فیسٹیول کے 5ویں روز کا اختتام ہائبرڈ پرفارمنس سے کیا گیا، جس میں اداکاری، گلوکاری اور شاعری کے ذریعے ماحولیاتی مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ مزید جان لیں گے راہیل بیگ سے۔ جی بالکل، ناپا میں جاری ویمنز پرفارمنگ آرٹس کے 5ویں روز کا اختتام خوبصورت پرفارمنس کے ساتھ ہوا، جس کا نام تھا زمین کی آواز۔ ایک تھیٹر پرفارمنس، ایک ہائبرڈ پرفارمنس جس میں شاعری دکھائی گئی، رقص دکھایا گیا اور اہم موضوعات کے اوپر بات کی گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علینا شفا، تو آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم علینا۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے آج کس خوبصورت پرفارمنس کا، اور آج 5واں روز اسی پرفارمنس کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے، کیا کہتی ہیں، کن کن موضوعات کو آپ نے کرداروں میں ڈالا؟ ہماری سب سے جو مین تھیم تھی آبویسلی وہ یہی تھی کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرنی تھی، اور اس کا عنوان جو ہے وہ زمین کی آواز ہے۔ تو ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر پیس آپ کہتے ہیں جسے، وہ یہی تھا کہ ہم نے ہر پہلو سے یہ دکھانا ہے کہ ہم زمین کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، جس میں ایکچولی ہم خود ہی رہ رہے ہیں۔ تو وہ ہر پرفارمنگ آرٹس کا جو ڈومین ہوتا ہے اس کو ہم نے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں میوزیکل ہے، ڈانس ہے اور تھیٹر ہے اور پوئٹری بھی ہے، پوئٹری ریسائٹل۔ بالکل جی، ناپا میں جو جاری فیسٹیول ہے ویمنز پرفارمنگ آرٹ فیسٹیول، اور 5واں روز اختتام پذیر ہوا، جس میں زمین کی آواز پیش کیا گیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کو اور ماحولیاتی آلودگی کو ڈرامے کا موضوع بنایا گیا، کرداروں میں ڈھال کر میوزک کے ذریعے، کرداروں کے ذریعے اور گانے کے ذریعے ایک میسج دیا گیا کہ ہم کس طرح سے اس ماحولیاتی تبدیلی اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر بات کی گئی، اور اسی کے ساتھ فیسٹیول کا 5واں روز سے اختتام پذیر ہو گیا۔ جی، کراچی میں ایک بار پھر سورج نے دستک دے دی، شہر میں شدید گرمی کا بگل بچ گیا، سمندری ہوائیں بند ہونے سے پارہ 38 ڈگری تک چھو گیا۔ محکمہ موسمیات نے مئی 2024 کو سال کا گرم ترین مہینہ قرار دے دیا۔ شہر میں بارش کا ابھی کوئی امکان نہیں۔ آئمہ خان کی رپورٹ۔ سورج نے آنکھیں دکھائیں، شہر قائد میں گرمی آئی، شہر میں دن بھر گرمی کا راج رہا، پارہ 38 ڈگری تک پہنچ گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کراچی والوں کو شدید گرمی کا سامنا رہے گا۔ شمال سے آنے والی گرم اور خشک ہوا کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو امکان یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 38 سے اوپر ہی چلا جائے گا، 38 یا 39 تک جا سکتا ہے آج کا ٹیمپریچر، اور اگلے 2 دن بھی اسی طرح کی کنڈیشن رہے گی، کیونکہ کراچی کی ونڈ دن کے پہلے ہاف میں ایٹ لیسٹ یعنی 3-4 بجے تک تو وہی شمال مغرب اس کا رخ رہے گا، اس جانب سے تو یوں گرمی بڑھ جائے گی کراچی میں۔ یہ 3 دن جو ہیں یہ گرم ترین دن ہوں گے، سمجھ لیں کہ اس پورے پچھلے سیزن کے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مئی رواں سال کا گرم ترین ماہ ثابت ہوگا، آئندہ ماہ بھی کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ آئمہ خان، سٹی 21۔